أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ كيف وبرکاتہ. حالكن يا أخوات؟ نحن الحمد للہ. بخیر الحمد للہ الحمد لله على كل حال. شديد. آج ہمارا تجوید کا ہے لیسن نمبر 11 اور ہمارے مخارج آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. میں آپ کی قرآن ساتھی نورین اکرم اور حفصہ سہیل، ہم دونوں آپ کی ایمانی بہنیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی کوشش کہ جو تجوید کی ہماری غلطیاں پکی ہو گئی ہیں، خاص طور پر اماں پارا میں، کیونکہ چھوٹی صورتیں ہمیں اکثر یاد ہوتی ہیں، تو وہ جو بچپن کی چھوٹی چھوٹی سی مسٹیک ہماری پکی ہو گئی ہیں وہ ہم نکال دیں. اس کے ساتھ ساتھ قاعدہ نورانیہ سے اس لیے شروع کیا تاکہ قرآن مجید میں آنے والے الفاظ کو ہم مکمل حقوق کے ساتھ ادا کر سکیں. تو اس چھوٹی سی کوشش میں آپ نے جو تھوڑی سی محنت کرنی وہ کس پہ کرنی ہے، وہ کلاس میں آنے میں کرنی ہے. آپ کلاس میں آئیں گے، پڑھیں گے، سوال کریں گے، جواب ملے گا، ہوم ورکس کریں گے، آپ اپنی اسائنمنٹ سالو کریں گے. اور ابھی تو ہم نے کوئی ٹیسٹ یا کوئز کی بات نہیں کی، ابھی تو صرف یہ کہ پڑھا رہے ہیں. اگر ایسا مطلب پریشر ہو آپ کے اوپر کسی ٹیسٹ کا کوئز کا تو پھر تو چلو لگتا ہے نا کہ جیسے ایک مشکل مرحلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج میرے ذہن میں جو ایک بات آئی ہے کہ کیا فری کورسز کی وجہ سے ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں کلاس کو. اگر یہ آپ بھاری بھرکم فیس دے کر کلاس لے رہے ہوتے تو پھر فکر ہوتی. تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے لیے اتنے اچھے حالات بنائے زوم کے حوالے سے، خاص طور پر نیٹ آپ کے پاس میسر ہے، دنیا بھر کی آپ ریسیپی اور کیا کچھ دیکھتے ہیں نا، تو تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیں، اپنے سیکھنے کے لیے. تجوید ٹھیک ہوگی، نماز ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ نماز کے جو ارکان جس میں ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے درود پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ سارے الفاظ اگر ہمارے تجوید کے ساتھ بہتر طور پر بہتر مخارج صفات کے ساتھ ادا ہوں گے تو ہماری ساری عبادتیں انشاءاللہ بہترین ہو جائیں گی. اچھا جی، ڈرا بھی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ سے سنا جائے یا آپ انالیسس کرتے ہیں آیات کا تو بالکل گھبرایا بھی نہ کریں، شرمایا بھی نہ کریں. ہم کچھ بولتے ہیں، غلط بولا جاتا ہے تو اس کی تصحیح ہوتی ہے نا، وہ ہمیں پھر زیادہ اچھے طریقے سے یاد رہ جاتا ہے. ہمارے مخارج جو ہم نے شروع کیے ہیں، سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی ہے کہ عام مخارج 5 ہیں، ٹھیک ہے، الخیشوم، الجوف، الحلق، الشفتان اور اللسان. اب ان 5 کے اندر مخارج خاصہ ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اسٹیپس آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ جیسے پاکستان میں رہتے، پاکستان میں پھر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 5 صوبے، ان صوبوں کے اندر بھی تو دیکھیں نا کہ آگے آگے کس کس شہروں میں آپ رہتے ہیں. تو اس کو بس جس طرح سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، اپنے گھر کے حساب سے دیکھ لیا کریں کہ 5 کمرے ہیں، 5 کمروں میں علیحدہ علیحدہ فرنیچر پڑا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو یاد رکھ لیں تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں مخارج یاد ہو جائیں. مخرج اچھا نکلتا ہے نا جب، تو اس میں جو سب سے بڑی اہم جو چیز ہے، جیسے تا اور تو، ٹھیک ہے، سین اور صاد، اس طرح کے الفاظ آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے. گڑبڑ نہیں ہوں گے، مخرج ایک کا دوسرے کے ساتھ چینج نہیں ہوگا تو بہت سارے الفاظ کے معنی نہیں بگڑیں گے، خراب نہیں ہوں گے. کیونکہ ہم نے دیکھا پوئن اور تین کا فرق ہی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ایک مٹی کی بات ہو رہی تو ایک انجیر کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو کافی اس میں گڑبڑ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. الخیشوم میں نون اور میم ہے، دونوں میں فطری غنہ ہے. نون ساکن دیکھیں، میم ساکن دیکھیں، نون مشدد دیکھیں، میم مشدد دیکھیں، فوراً الرٹ ہو جائیں. اس کا مطلب ہے یہاں کوئی نہ کوئی قاعدہ
ज़रूर अप्लाई होगा। इसके बाद अलजौफ है, जौफ में अलिफ मद, वाव मद, या मद, ठीक है। ये मद वाले हरूफ हैं, जैसे बा, बू, बी, ठीक है। इनका इन जो तीनों लेटर्स हैं, इनका जो मखरज है वो अलग से भी है, ठीक है। हमजा को जैसे अल हलक में हम देखते हैं, ठीक है। वाव को हमने कहाँ देखा, वाव को आज इंशाल्लाह हम शिफ्तान में देखेंगे। या को हमने अल लिसान में देखा था। इसी तरह से अल हलक पर आ जाएं तो आइन हा, गईन खा, हमजा हा, मुझे ज़रा ये इस तरतीब से याद हुए में 6 हरूफ है, याद क्या रखना है, जैसे अक़सा और वस्त, ये अक्सर याद हो जाते। अदना और अक्सा में ये ना आपस में गड़बड़ होने की वजह से हमने कहा था कि अदना में भी एक नुक्ता है, गईन और खा में भी एक एक नुक्ता। इससे ये होगा कि याद हो जाएगा इंशाल्लाह कि हमने अदना कहना है या अक्सा। अक्सा वैसे भी मस्जिद अक्सा से याद रखें, मस्जिद अक्सा हमसे दूर है, तो जो हलक से दूर हैं वो कौन से हैं, वो हमज़ा और हा है, ठीक है। इसके बाद हमने अल लिसान किया, अल लिसान में रॉ नून, अच्छा इसमें ना दूसरी तरतीब लिखी, ता, दाल और तो, सा, जाल, जो। इसी तरह से हमने लाम किया, जीम शीन जा किया, लाम नून रॉ किया, ठीक है। काफ और कौफ हमने सबसे पहले किया था। अच्छा इसमें लिखा हुआ या क्या है, ये गैर मदिया है, इसमें कुछ मिसिंग है। इसमें कौन सा लेटर एक मिस हुआ है? उस्ताद जी इसमें सीन और सौद मिस हैं। सीन और सोद, इसको क्यों नहीं बीच में डाला गया? जा, और जा भी मुझे नहीं लगता है जा भी नहीं डाला हुआ, और ये साथ तीन नहीं। नहीं डाले। है। ये इसको इसलिए शायद नहीं डाला, ये असलिया लिसान यानी कि बिल्कुल जो आखिरी किनारा डालना तो चाहिए था, क्योंकि वो और कहीं भी नहीं डाले हुए ना। चले वो कोई भी बात नहीं। इंसान होंगे ना, गलती हो गई होगी। वो फरिश्ते नहीं है, ठीक है। तो ये रह गया होगा। चले कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा ना जगाने के लिए भी, अगर नींद नींद आ रही है ना तो फटाफट अलर्ट हो जाएगा। अच्छा कुछ ना कुछ स्लाइड में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि कुरान ही है ना, कुरान की गलती नाकाबिले कबूल होती है, बाकी तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमें नजर आ ही जाती हैं। अच्छा जी, ये आपको हलक के बता भी दिए, बार बार इन इन स्लाइड्स को भी देखा करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। इसमें देखें ना पॉइंट भी किया होता है कि कहाँ कहाँ से आवाज़ निकल रही है, ये सारे पॉइंट भी बताए हुए हैं। अच्छा जी, ये हमारे मुकम्मल हो गए अल-लिसान के। अच्छा हमने सिर्फ ये किया था कि हमने ये वाले पहले कर लिए थे, ठीक है। आप इसी तरतीब से लिखें जैसे हमारी ज़ुबान है, जैसे ये जड़ है, ठीक है। सबसे पहले आप इसी का लिखें, अक्सा लिसान, कौफ और काफ। अब क्या कहना है कि कोई पूछे मखरज, जैसे कौफ का ही पूछता है, तो मखरज आम अल-लिसान। अब आगे जो मखरज ख़ास है वो आपने बताना है अक्सा लिसान। फिर वस्त पे आ जाएं, वस्त पे आके इसके बाद फिर थोड़ा साइड में आ जाए, ठीक है। फिर हाफतुल लिसान, अदना हाफा, ये सारा करके फिर आप आ जाए जहर की तरफ। जहर तरफुल लिसान से जो अदा होंगे, इसके बाद फिर ये जो है ना तरफुल लिसान, और बिल्कुल जो आगे कोना है इसको कह देते हैं रासुल सर। सर को कहते हैं ना रास, रासुल जिबाल, पहाड़ों की चोटियां, तो सर को रास कहते हैं। तो बिल्कुल ये जो अगला वाला सिरा है ना, इसकी बात होती है कि ना तो ये ऊपर वाले दांतों को लगता है ना नीचे, तो ये दरमियान में आ जाता है। और एक आपने इसमें विसल की आवाज़ यानी कि सीटी वाली आवाज़ निकालनी, मोटी पतली सीटी, और जा में क्या थोड़ा बजरिंग साउंड आ जाता है। इन चीज़ों को बार बार देखेंगे, बार बार इसी तरह से आप डायग्राम बनाएंगे, इसको लेबल करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा याद हो जाएगा। और मखरज कैसे देखना है, जिस लफ्ज़ का मखरज आपने मालूम करना है, आप हमज़ा पर फतहा लगाएं, उस लेटर को आप साकिन कर लें। मुशद्दद भी किया जा सकता है, मुशद्दद में फिर वो जो होती ना तशदीद की थोड़ी सी। मैम ये जो लिसान है इसकी क्या डेफिनेशन होगी, मुझसे ना मिस हो गया था लास्ट टाइम। अच्छा, बिल्कुल जुबान बारीकी। का ये जो टिप होती है ना, टिप, रासुल लिसान, ये ऊपर और नीचे यानी कि सुफला और उलिया, ठीक है। सुफला उलिया, ऊपर वाले आला से याद रखें। जब जुबान सनाया सुफला और उलिया के दरमियान आ जाए, टच नहीं करनी, अच्छा। फिर बहुत अच्छा सा ये सीन और सौद, सौद में जुबान को थोड़ा कप शेप करना है,
تو یہ ادا ہو جائے گی۔ سسٹر حفصہ بھی آپ کو کچھ ٹپ دینے لگی ہیں یاد رکھنے کے لیے یا یاد دہانی کے لیے۔ لے ہاں یہ میں بتانے لگی ہوں، یہ رائس نہیں کہنا آپ نے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں رأس یہ رائس کہہ اللسان، دیا تھا آپ نے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ ایک جزم لگا لیں، رأس اللسان جھٹکے سے۔ اچھا راس اللسان راس نا سر کو کہتے ہیں، اس کو اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ زبان کا سر بالکل جو سب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نام چھوٹے چھوٹے یاد ہوتے ہیں نا، طرف اللسان، زہر پیٹھ کو کہتے ہیں، زہر زہر اللسان یا زہر طرف اللسان بھی کہتے ہیں، وسط درمیان کو کہتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے جیسے دانتوں کے نام بھی ہے نا، ہمیں اپنا مخرج بتانا اور یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج والا جو ہم نے کرنا، آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے یہ جو ہمارا پورا پیج ہے۔ پہلے میں نے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیے بھی تھے، آج انشاءاللہ ایک پورا پیج میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ چلیں آپ اسی کو بار بار دیکھیں، بار بار پڑھیں، مختصر لکھا ہوا ہے اور ٹو دا پوائنٹ بات لکھی ہوئی ہے۔ ہم تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے ہر چیز۔ تو میرے پاس دو طرح کے کالم بنے ہوئے، میں دیکھتی ہوں اگر دوسرا بھی آپ کی سمجھ والا ہوا، یعنی کہ اس میں آپ کو اگر پریشانی نہ ہوئی تو پھر میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہم نے دانتوں کے نام بہت اچھے سے یاد کر لینے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک سائیڈ آپ کو یاد کرنی پڑے گی، کوئی سی ایک سائیڈ یاد کر لیں۔ اس سے کیا ہو جائے گا، ہمیں نیچے والے دانت اور اوپر کے بھی تینوں جو حصے باقی ہیں، وہ دو، ایک حصہ اوپر کا دو نیچے کا، ٹھیک ہے، یہ باقی تینوں حصے ہمیں ایک حصے کے ساتھ ساتھ ہی یاد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بالکل اسی طرح سے سمجھنے کے آئینہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ شیشہ ادھر سے ادھر رکھ لیں، ایک دفعہ اپنے اوپر والے دانتوں سے ایسے نیچے کی طرف کر کے دیکھیں، پورے وہی دانت بنتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوگا، ثنایا علیا اور سفلا، بس یہ یاد رکھنا ہے۔ علیا اوپر سے یاد رکھے، سبحان ربی الاعلیٰ سے یاد کر لیں۔ ربائی یعنی کہ چار داند ہے نا، اس کے بعد انیاب کو یاد کر لیں، اس کے بعد ہے دواہک، پھر تواہن 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 بولا کریں ایسے، پھر یہ بھولتا نہیں۔ اس کے بعد جو آخری چار ہیں وہ ہیں نواجز۔ تو اس ترتیب کو بھی یاد رکھ لیں، ثنایا چار ہیں، ربائی چار ہیں، انیاب چار ہیں، دواہک چار ہیں، نواجز بھی چار ہیں، صرف جو ہمارے تواہن ہیں وہ ہیں 12، ٹھیک ہے۔ ہمارے دو جبڑے ہیں، چار سائڈیں ہیں، ایک سائڈ یاد کر لی، باقی سارے انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے۔ دانتوں کو اسنان کہتے ہیں اور داڑھوں کو ادراس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو زبان کے جو جتنے بھی زبان کے بھی سارے مخارج، ان کے نا نام لقب ان کو کہہ دیتے ہیں، دیکھیں، حروف شجریہ، حروف اللہویہ، حلقیہ، اصلیہ، مطیہ، لسویہ، زلکیہ اور شفویہ، ہوائیہ، یہ سارے مخارج کے آپ کو اس طرح سے بھی اگر لقب یاد کرنے آپ سے پوچھ لیا جائے ان کے القاب کیا ہیں تو ان کی نا نشانی بنا لیں کوئی نہ کوئی۔ لسویہ میں ہم نے کہا تھا سا ہے، نقطیہ میں تو ہے، ٹھیک ہے۔ اصلیہ ان کے راس بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل کناروں سے ادا ہوتا ہے نا، بالکل جو ہماری زبان کی ٹپ ہے، تو اس کو بھی کوئی نشانی بنا لے۔ شجریہ میں یہ شین بھی ہے، جیم بھی ہے، یہ ادھر سجریہ لکھا ہے لیکن یہ شجریہ ہے، ٹھیک ہے، ہندی میں نہیں بولنا، شجریہ کہنا ہے۔ لہویہ، لحاظ سے یاد کر لیں، حلقیہ تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے۔ تو زلکیہ کو کیسے یاد ہے، زلکیہ کہتے ہیں نا زبان پھسلتی ہے نا، پھسل کر آتی ہے، جیسے ہم لام کے مخرج میں کہتے ہیں انحراف کر کے را کے مخرج پر آتی ہے، تو اس کو اس طرح سے کوئی نہ کوئی اپنے پاس سے ٹپ بنا لیں۔ میری والی اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو اسے یاد کر لیں، تو یہ ہوگا کہ ہمیں ذرا اچھے سے نام یاد ہو جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا مخرج ہے شفتین والخیشوم، خیشوم میں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی کہ ہم بار بار اپنی آیات میں بھی بات کرتے ہیں، جہاں پر نون آتا ہے، میم آتا ہے، تو ہم تھوڑی سی بات اس پہ کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے مخارج کمپلیٹ ہوں گے۔ ہم نے ویسے ہی نون ساکن اور تنوین، اس کے ساتھ ہم نے میم کے جو احکامات ہیں انشاءاللہ ہم نے وہ شروع کر لینے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ یاد کیے یا پڑھے تو آپ نے پہلے بھی ہوں گے، لیکن جس انداز سے ہم آسان کر کے اس کو کوشش کریں گے آپ کو سکھا دیں، پھر آپ چاہے عربی مصحف اٹھا لیں، کہیں سے بھی آیات پڑھیں، آپ کو فوراً کلک ہو جائے گا کہ یہاں پر نون ساکن ہے یا میم ساکن ہے، یا یہ ایک
تنوین والا لیٹر ہے تو اسے ہم نے کیسے دوسرے لیٹر کے ساتھ ملانا پڑنا ہے. تو آج کا جو ہمارا مخرج ہے شفتان، ہم نے اس کے لیے وہ ایک فریز یاد کی نا، ماں با وفا ہوتی ہے، م ب و ف. ٹھیک ہے، 4 ہمارے پاس لیٹر ہیں. تو جو با اور فا، میم، ان کو الگ کریں. واؤ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. واؤ میں کیا ہے، ہونٹ پورے گول ہو جائیں اور ایک صرف سینٹر میں آپ کو سراخ یا ہول ہو، جس کو کہتے ہیں نا، اتنا ہو کہ ایک پینسل آپ ویسے منہ میں پکڑ لیں، بس اتنا سا آپ رکھیں. اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ واؤ، کسی بھی طرح کا واؤ ادا کریں، چاہے وہ فتحہ کے ساتھ ہو، ضمہ کے ساتھ ہو، کسرہ کے ساتھ ہو، ساکن ہو، تو بالکل آپ کی ڈونٹ شیپ بن جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے نا با، میم اور واؤ، یہ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی سی ڈیفینیشن اپنے پاس لکھیں تاکہ انشاءاللہ یہ آپ کو مزید اچھے سے یاد ہو جائے. دونوں، اچھا سب سے پہلے با کا دیکھ لیجیے. جو ہے نا دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کہتے ہیں جو اندر والے ہوتے ہیں نا، تری والے حصے آپس میں ملنے سے با ادا ہوتا ہے. لکھو یہاں پر تھوڑی سی، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں. چلیے ساتھ ساتھ لکھتے ہیں، میں پہلے با ہی نکال لیتی ہوں. دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے، اپنے ہونٹوں پہ دیکھ بھی لے، تری والے تھوڑے اندر کی طرف ہوتے نا حصے، آپس میں ملنے سے حرف با ادا ہوتا ہے. اور میری ٹیچر نے مجھے کیا ٹپ دی تھی، انہوں نے کہا باپ ذرا سختی کرتے نا تو تھوڑا سختی سے لگتی ہے زبان. ٹھیک ہے، آپ بول کے دیکھیں، اب، اب، اندر اندر والے جو ہے نا زبان کے سوری ہونٹوں کے تری والے حصے ملائیں آپس میں، بول کے دیکھیں اب. اور با میں چونکہ کلکلا ہے تو ہم کلکلا بھی نکال لیتے. ذرا کوئی سسٹر مجھے یہ مخرج نکال کے دکھائیں. ترجمے میں کروں؟ کریں جی. ہجے کے ساتھ کرنا ہے ایسے ہی یا کر لیں، خالی ہے؟ ایسے ہی کر لیں. اب، اب. اب ٹھیک ہے، اب. زبان کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، نہ گول کرنا، نہ اس کو سیدھا رکھنے کی ضرورت، کچھ بھی نہیں کرنا. صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو تری والے حصے بولا آپ نے صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب، اب. تو یاد رکھ لیں، باپ سے یاد رکھ لیں، سختی یاد رکھ لیں، تو تھوڑا سا یہ سختی سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میم پہ ماں ذرا تھوڑی سی نرم دل ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہے، اس میں یہ جو آپ کے ہونٹوں کے خشک حصے، ٹھیک ہے، دونوں ہونٹوں کے، اس کو بول کے بھی دیکھنا ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں نرمی سے ملتے ہیں تو حرف میم ادا ہوتا ہے. اور اس میں وہ جو نعت گو ہوتے ہیں، شاعر، وہ کہتے ہیں نا کہ میم سے محمد نرمی سے ادا ہوتا ہے. تو ہونٹوں پہ بھی یہ نرمی سے میم، میم. اگر تری والے حصے سے کوشش کریں گے تو وہ سختی سے ادا ہوگا. تو یہ نرمی سے میم، میم. اور اس کو حمزہ لگا کے دیکھیں، ام، ام. اس کو ام نہیں کرنا، اچھا، اس کو ہلانا نہیں ہے. ام، ام. بول کے دیکھیں کوئی. ام ٹھیک ہے، ام یہاں میں نے سختی نہیں لکھا تھا، یہاں سختی لکھیں. ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھیں باپ سے. ٹھیک ہے، یہ سختی سے، اور یہ جو میم ہے یہ نرمی سے. اس کو ماں سے یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے، اب یاد رہ جائے گا نا. با جو ہے وہ تری والے حصوں سے، اگر تری والے حصوں سے کریں گے نا اندر تھوڑا سا ہونٹوں کے اندر سے، ادا بھی صحیح ہوگا، اب، اب. اور اگر یہ باہر باہر والے جو خوشے کے حصے ہیں، ان سے ام، ام. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہیں ام یتساءلون. اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارے پاس فا. اب یہ جو فا ہے نا، ہم بار بار اس کی بات بھی کرتے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ
कि आपके जो ऊपर के दांत हैं ये आपके नीचे वाले होंठों के पेट को ना बतन कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को हमने दांतों से भी सीखा था, सुफला कहते हैं, ठीक है। असफल साफिलीन से याद रखना है। तो हम कहते हैं कि ऊपर वाले दांत यानी कि सनाया उलिया जब बतन सुफला से लगे तो हमारा हर्फ कौन सा अदा होता है, फा। अच्छा जी, जो है ना वाव, उसको अलग ही याद रख लें कि वो होंठों को गोल करने से अदा इसका थोड़ा सा लिख लें कि सनाया, मैम ये बतन का दोबारा बताइएगा, सुन नहीं सकी। ये पेट को कहते हैं ना, पेट, बतने मादर कहते हैं ना, माँ के पेट में। ये हमारे होंठ का ये जो नीचे वाला ना गोल सा होता है। अच्छा, ये मैंने आज आपको ना अपना छोटा सा मिरर भी रखा ठीक है। दिखाने के लिए, ठीक है। आप ऐसे देखें ना अपने होंठों को, तो आपको क्या ये नजर है कि थोड़ा सा उभरा हुआ था ना नीचे वाला, लिपस्टिक लगाते हुए भी याद पता चलता है ना आपको कि थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ आता है ना। ऊपर वाला सीधा होता है होंठ, नीचे वाला थोड़ा सा ऐसे गोल होता है ना। तो इसके कहते हैं बतन सुफला, यानी कि नीचे वाले होंठ का जो वो गोल वाला पेट सा जो बना होता है, ठीक है, बतन। अच्छा, इसमें एक शुफा भी डाल देते हैं, शुफा। शुफा किसको कहते हैं, होंठ होंठ, को कहते हैं। को होंठ को, कहते हैं। ठीक है। तो ये वाला अगर आपको इतना सारा याद ना भी हो तो जो हम उर्दू में बोलते हैं ना उसको याद कर लें कि सनाया उलिया के सिरे, सनाया उलिया के सिरे, यानी कि जो हमारे दांत है ना, ये जो दो मोटे बड़े दांत होते हैं, इनके बिल्कुल जो आगे वाले जो सिरे हैं, ये निचले होंठ के गोल उभरे हुए हिस्सा को लगे तो हर्फ अल्फा अदा होता है। और इसमें ना हम्स होता है, तो वो फूंक वाली जो होती है ना वो भी इसमें एक थोड़ी सी, अब हमें हम्स भी ना महसूस होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम कहें अफ, 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 ठीक है। इसी तरह से उफ, ये कहाँ पे आता, उफिन, यानी कि माँ बाप को उफ भी ना करो। तो अफ बोल के देखें, अफ। आ, अच्छा, ये जो आ, उभरा हुआ हिस्सा है ना, इसमें आपने एक और चीज याद रखनी, अंदरूनी हिस्से को, ठीक है। दांत बाहर बिल्कुल नहीं लेके आनी, ये ना हो कि दांत बिल्कुल, हाँ, रैबिट वाली जो हम कहते थे ना आपकी बनती है फेस की शेप, वो बनती है। अब हम फा वाला कोई लफ्ज अदा करेंगे ना, उसमें आप खास तौर पे जब इख्फा करेंगे, उसमें ये होगा कि थोड़ा सा हमने टाइम भी देना होता है ना। तो फिर अगर आप अपने होंठों को मिरर में देखेंगे ना तो वो ऐसे लगेगा जैसे रैबिट की तरह आपने बनाया हुआ है, क्योंकि हमने आगे वाले दो दांतों के साथ इसको अदा करना है। अफ, अफ, ठीक है। या तो आप ऐसे कह लें कि सनाया उलिया के सिरे बतन शुफ्त शुफत सुफला के अंदरूनी हिस्से से लगे। ये मुश्किल है याद करना, आप आराम से याद करें, निचले होंठ के गोल उभरे हुए हिस्से के हिस्सा में अंदरूनी हिस्सा को, ठीक है, अंदरूनी हिस्सा को लगे तो हर फा अदा होता है। ये डेफिनेशंस ये याद करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना हमें अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए ज़रूरी होता है कि दूसरों को बताना भी आ जाए। सिस्टर आप सब मेरी ना मुश्किल आसान करने लगे कि मज़ीद आसानी से कैसे बताया जाए। अच्छा, इसका ऐसे भी बता सकते हैं कि आपके जो ऊपर वाले दांतों की एजेस हैं या सिरे हैं वो नीचे वाले गीले होंठ पे लगे हैं, यानी कि होंठ का जो गीला हिस्सा होता है ना उस पे लगे हैं। अब आपने ये नहीं करना कि वो उसे गीला कर लिप ले। ग्लॉस लगा के लिप ग्लॉस वही मैं लगा कहती उसे के गीला आते कर ले, मुझे लग रहा था हाँ। अब के ज़हन में यही शरारत आ रही है। तो वो अंदर वाले हिस्सा गीला होता है ना, बाहर तो वैसे ही सर्दियों में खुश्क हुए होता है। तो ये इससे याद रखें आप, तो उस पे ही आपका इंशाल्लाह टच होगा। ठीक है। ये यहाँ पर हमने मुदाफ मुदाफ इले बनाना था, इसलिए मेरा वो सही निकल ही रहा था। बतनुशुफतिस सुफला, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं तो याद कर लें, ये आपको अरबी में याद भी हो जाएगा। पेट को कहते हैं, होंठ को कहते हैं, और ये निचले को, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा।
तो ये लफ्ज भी साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी अरबी भी याद हो रही है। हाँ, क्या तो ये होगा? ऐसे हो जाएगा ना, हाँ, निचले होंठ का पेट, इस तरह से हाँ, याद कर ले, फिर निचले वो याद होंठ हो का जाएगा। पेट। हाँ। ठीक है, पेट का निचला हिस्सा नहीं। ठीक, निचले होंठ का पेट। अच्छा, अब इसका मैम हमने कर लिया कि दोनों। इसमें इन शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं कि सनाया उलिया के सिरे होंठ के अंदरूनी तैर वाले हिस्सा से लगे तो निचले होंठ के। ठीक है, ये ना ना हो के फिर वो मैं करके भी देख ली हूँ ऊपर वाले होंठ का। उसको ना लगाने की कोशिश करें। नीचे वाला नीचे वाला, ठीक है। दोनों होंठों को गोल करने से अदा होता है। गोल करने से ठीक है। और इसमें किस चीज का ख्याल रखना है? वाव और द्वम्मा। ठीक है, अब वाव को आपने फतह के साथ देखें, कसरा के साथ देखें, दोम्मा के साथ देखें, सुकून के साथ देखें, या आप इसको मद के साथ देखें, हर तरह से जहां भी आपने वाव अदा करना है, आपने अपने होंठ लाजिमन गोल करने हैं। हम लिखवाते हैं ना, राउंडिंग करनी है। फिर हम जब राउंडिंग से आगे अगर कोई इस तरह का हर्फ है जिस पे राउंडिंग नहीं करनी, तो फिर अनराउंड लिखवाते हैं। ठीक है, ये जरूरी है, ये ना हो कि आपने होंठ गोल किया, गोल गोल में ही अगले सारे पड़ जाएं। हाँ, अगर ये है कि इनमें से जैसे होंठों वाले ही कोई आ रहे हैं लेटर, जैसे मीम आ गया है, बा आ गया, उसके ऊपर दोबारा से फिर एक दोम्मा आ गई, यानी कि उसको भी हमने होंठ गोल करके पढ़ना है, तो फिर हम दोबारा से अनराउंड करके दोबारा से राउंडिंग करेंगे। ये वैसे नहीं पता चलता, जब आप उसको खुद अदा करके देखें ना, जैसे हूँ मुल, हूँ और इसके बाद मुंह। ठीक है, इसको अलग अलग से करेंगे ना राउंडिंग, तो ये आपको खुद महसूस होगा कि ये राउंडिंग से हमारे पढ़ने में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको बता भी दिया कि हर तरह की वाव के साथ हमने यही मामला करना है, होंठ गोल करने हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब गुन्ना को देख लेते हैं। जो हमने गुन्ना करना है ना, हम कहते हैं कि इसकी जो फितरी सिफ्त है। ठीक है, गुन्ना नून के अंदर और मीम के अंदर मौजूद रहता ही है। गुन्ना करने का सबसे आसान तरीका नून में क्या है? अपनी जुबान को, ठीक है, अपनी लिसान को सनाया उलिया के लिस्सा से चिपका लें। ठीक है, जुबान के सिरे को सनाया उलिया के लिस्सा से चिपका लें। अन, इसी तरह से अन्ना। ठीक है, इसको बोल के देखें, माइक ऑन करें। अन्ना, बिल्कुल जी। अन्ना, और हमने ये याद कैसे रखना है? कैसे हमने याद रखा था इनका माना के वाला? अशहदु अन, ठीक है, हमने कहा था अशहदु अल्लाह इलाहा, वो थोड़ा सा फिर एक रूल आगे बढ़ जाता है, फिर उसमें आगे लाम में कुछ और तरह से इसने मर्ज होना होता है। तो अशहदु अन्ना मुहम्मद। ठीक है, तो हमें याद भी रह जाता है कि के वाला माना, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। ठीक है, तो माना भी हमने साथ सीख लिया। अच्छा, अब मीम को कैसे अदा करना है, हमने अभी बात की, इसको अब दोबारा से देखें। दोनों होंठों के खुश्क हिस्से आपस में नरमी से मिलते हैं तो मीम अदा होता है। अब जब ये आप मीम को अदा करते हैं ना, तो इसमें एक फितरी गुन्ना मौजूद होता है। आप कहे सुम, अब जब आप सुम कहेंगे ना, सुम, उसमें क्या होगा, आपको ना एक छोटी सी वो वाइब्रेशन सी भी अपने होंठों पे महसूस होती है। ठीक है, बोल के देखें। मैजन, हाँ, इसको बहुत गौर से अपने आप सुम्मा, कैफियत को देखें, आपको ना एक वो वाइब्रेशन सी अपने होंठों पे महसूस होगी। और इसमें क्या है, ये देखें, मीम में आपने होंठ गोल नहीं करने, ठीक है, बस सीधे हैं और आपस में देखें मिले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें मजीद समझ आ रही है कि ये जो
اس میں خشکی والے حصے باہر، باہر والے خشکی والے حصے آپس میں، اور جوڑنے ایسے سختی سے نہیں جوڑنے، نرمی سے کریں۔ نرمی سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک وائبریشن محسوس ہوگی اپنے دونوں ہونٹوں پر، اور آپ کا میم بہت خوبصورت سا ادا ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ نون ساکن اور میم ساکن۔ اچھا، اس کے اوپر بھی میں لکھ دیتی ہوں کہ دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے نرمی سے آپس میں ملیں تو میم ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ وہی والا مخرج، اور یہاں پہ کیا کرنا ہے، جہاں آپ میم مشدد دیکھیں گے وہاں پر تو 2 کاؤنٹ کا غنہ کریں گے، اسی طرح سے جب نون مشدد دیکھیں گے تو 2 کاؤنٹ کا غنہ کریں گے۔ ساکن ہونا جب میم ساکن، اس میں پھر 3 احکام آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہم نے انشاءاللہ نون ساکن، اس میں پھر نیچے 4 احکام آ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ابھی ہمارا کوشچن مارک کوشچن مارک کوشچن، اور ادھر بھی ابھی ہم کوشچن رکھتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں ادغام کا شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کو معلوم تو ہوگا ہی۔ ٹھیک ہے، اقلاب ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے، اخفا ہوتا ہے، غنہ ہوتا ہے، اور ادھر کون کون سے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہے اس کے جو میم ساکن کے 3 نام ہیں؟ جی استاذہ جی میں بتاؤں، جی جی بتائیں۔ ادغامی صفوی، جی اظہار اظہاری شفوی، اخفائی ادغام صفوی۔ شفوی اور ہاں اخفاء جی، ٹھیک شفوی۔ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ۔ سسٹر سمیہ نے ہینڈ بھی ریز کیا تھا، الحمدللہ۔ آپ نے یہی بتانا ہی تھا یا کچھ پوچھنا تھا؟ جی میم یہی بتانا تھا، پھر انہوں نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں ناموں سے واقفیت ہے، اور انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے تو آپ کو یقیناً کافی کچھ آتا بھی ہوگا۔ اب جو ہمیں آتا ہے اور جو آپ کو ہم سکھائیں گے، آپ نے دونوں کو اکٹھا کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ بہت اچھے سے ہمیں یہ چیزیں یاد ہو کہ آپ کے پاس عربی مصحف ہے، آپ کو کسی نے کہا کہ یہ میری کچھ آیات میں نے یاد کی ہیں، سن لیں۔ اب اگر آپ کو سنتے ہوئے خود سمجھ میں آ رہا ہوگا نا کہ یہاں نون ساکن تنوین یا میم ساکن کے بعد جو سارے احکامات ہیں آپ کو خود پتہ ہوں گے، تو آپ سننے والے کی غلطی بھی پکڑ سکتے ہیں، اور آپ کو خود بھی پتہ چلتا جائے گا کہ یہاں اس کو 2 کاؤنٹ کرنے چاہیے تھے، یہاں رکنا چاہیے تھا، یہ نہیں رکا۔ اور آپ کو پڑھتے پڑھتے نا جو کیفیت آتی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھنے میں برابر ہو جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ کہ جب آپ جیسے قاری کا بھی سنیں، آپ اگر جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں 10 دفعہ سنیں پھر 10 دفعہ پڑھیں، پھر آپ کوشش کریں کہ قاری کے ساتھ پڑھنے کی، پہلی دفعہ میں یہ کوشش نہیں کرنی۔ جب آپ پھر پڑھتے ہیں نا تو آپ آگے پیچھے نہیں ہوتے قاری سے، تو یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو جب ہمیں تجوید کے رول سمجھ میں آنے لگ جائیں، ہمیں اپلائی کرنا آ جائے، تو ہمیں دوسروں کا سبق سننا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو تجوید سیکھنی بہت ضروری ہے، اس کو بس ایسے ضروری نہ لیں، ساتھ اس کے ساتھ شدت بھی جوڑے کہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارے پاس سورہ۔ سورہ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے آپ سے پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ میں قاعدہ سنوں گی۔ اب آپ نے یہ سن کے سب نے کہیں دوڑ نہیں جانا، میں دیکھتی ہوں کتنے لوگ ہیں آپ۔ اچھا جی، چلے جتنے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، مجھے اور حفصہ کو نکال کے 15 لوگ ہیں ہمارے پاس، تو 15 کے 15 نے ہی سنانا ہے۔ ٹھیک ہے، کلاس سے بھاگا نہ کریں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، کچھ آپ تھوڑا سا گڑبڑ کریں گے سنانے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے آپ کو انشاءاللہ اس گڑبڑ سے نکال دینا ہے باہر۔ اچھا جی، ہم آپ سے کہتے ہیں بار بار کہ اپنے پاس بک مارک بنا لیں جس پہ آپ تعوذ اور بسملہ لکھ لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ جو جو رول سیکھتے جائیں اس کے اوپر لکھتے جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ، أعوذ۔ اب یہاں پر یہ جو راؤنڈنگ آپ نے کی ہے،
इसी को चला लेना है आगे, ठीक है। अनराउंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, आऊज़ आऊज़, ठीक है। इसके बाद आप अगर मार्क करना चाहें इसे, आप किस तरह मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर बी लिख लें, यहाँ पर टू काउंट लिख लें, यहाँ पर ही लिख लें, यहाँ पर मी लिख लें, ठीक है। नश नश तफशी, ठीक है। तफशी मीन शावरिंग साउंड। और अगर मैं आपसे पूछूं शीन का मखरज क्या है, किसको याद है? वस्तुल लिसान। वसतुल जब लिसान। हनकुल आला के वसतुल लिसान जब हनकुल आला के करीब जाती है तो शीन अदा होता है। और इसमें क्या करना है, होंठ फैलाने नहीं और आगे नहीं लेके आने। होंठों को कंट्रोल कैसे करना है, आईना अपने पास रखा करें और ऐसे, या तो अपनी उंगली ऐसे, जैसे मीना शई शई, ठीक है। उससे क्या होगा कि होंठ आपके फैलेंगे भी नहीं और आगे भी नहीं आएंगे, ठीक है। आप तो पर टू काउंट लिख सकते हैं, ठीक है। इधर आप नी लिख लें ताकि ये ने ना हो जाए, ठीक है। नियर, इसको पुर पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर मद बन रही थी तो हमने क्या किया, मद आरिद लिसुकून बना ली, ठीक है। अब आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ, आप लोगों ने आऊज़ु बिल्ला बिस्मिल्लाह इसको प्रिंट कर लें और आपने ये ग्रुप में लेबल करनी जिस तरह से आपको समझ आई, ठीक है। कि आपने इसमें से जो जो पढ़ लिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आऊज़ु बिल्ला लिख के अगर आपने मखारिज लिखने हैं तो छोटे छोटे से इन सब के मखारिज लिख लें, ठीक है। फिर आप थोड़ा स्पेस इस तरह से प्रिंट करवाएं, चाहे एक एक पेज पे एक एक करवा लें। फिर उस पे जो आपने मदूद वगैरह समझी हैं, अभी पढ़ी तो नहीं, वो पूरा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जितना जितना आपने आयात पढ़ते हुए सीखा वो आप साथ लिख लें, ठीक है। इसी तरह से बिस्मिल्लाह की भी आप ज़रूर बनाइएगा तरकीब इस तरह की, ताकि इंशाल्लाह ये जो आऊज़ु बिल्ला और बिस्मिल्लाह में अल्फाज जितने भी आपने पढ़ने हैं, ये कुरान में आएंगे ना, जहाँ जहाँ हाँ इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। आज हमारी ये सूरह फील अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपनी आज 10 सूरास कंप्लीट कर लेनी है। लेसन हमारा 11वां है। हमने सूरतुल फातिहा यानी कि खोलने वाली, किसको खोलने वाली, कुरान को खोलने वाली, दिलों को खोलने वाली, ठीक है। मैंने सुना था एक बार किसी टीचर से कि सूरतुल फातिहा के 72 नाम है, यानी कि ये 72 नामों से जानी जाती है। तो उसमें से एक नाम ये फातिहा तो यानी कि खोलने वाली। अब खोलने वाली की डेफिनेशन करें तो कई तरह से की जा सकती है। तो हम इसको सादा और आम अल्फाज में कहते हैं कि ये किताब को खोलने वाली है, कुरान को हम यहीं से शुरू करते हैं ना, खोलने वाली है। तो इस तरह से मिला के हमने अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी आज तक के लेक्चर में लेसन में 11 सूरतें पूरी करनी है। इन 11 सूरतों को अगर आपने ज़ुबानी याद किया हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं याद किया तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करके याद कर लें। हम बाकायदा हिफ्स भी आपका शुरू करवाएंगे, सूरह बय्यिना तक पहुंच जाएं, फिर इंशाल्लाह हम जो जो सिस्टर्स कहेंगी कि वो हिफ्स करना चाहती हैं उनके लिए एक छोटा सा ग्रुप अलग बनाया जाएगा। फिर आपने अगर शुरू कर लिया ना, घबराना नहीं है, बीच में छोड़ना नहीं है, कोशिश करते जाए। हम थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, ज़रूरी नहीं कि अगर 10 सा याद है तो 10 की 10 एक ही बार में याद करनी। आपको एक एक दो दो याद होती है, आप इस तरह से याद करके सुनाइएगा। बस कोशिश हर चीज़ की हम कर लेते हैं, तो क्यों ना कुरान को याद करने की भी कोशिश कर ली जाए, ठीक है। तो 10 सूरतें तो मोस्टली लोगों को आती भी हैं। अब इनमें अगर हमारी कोई पहले से गलतियां थी तजवीद की तो कोशिश करनी है आप क्लासेस को बार बार सुन। क्लास नहीं सुनी जाती कोई मसला नहीं, आप कारी का सुन लें, कारी की बार बार सुने। हाँ, जहाँ कहीं आपको समझ ना आई हो कि यहाँ पर ये जो कोई मद वगैरह बनाई, तो हमने क्या किया हुआ था, हमने सब कुछ लिखा हुआ होता है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके साथ साथ कारी का सुन लें तो और भी आसानी से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, आप लोग ऐसा करें, 5 लोग मेरे साथ आएंगे, ठीक है। 5 हैंड मुझे रेज चाहिए जो कोशिश करेंगे मेरे साथ इसको एनालिसिस इसका करने में, ठीक है।
ٹھیک ہے 5 لوگ ذرا ہینڈ ریز کر لیں. سسٹر سمیہ، سسٹر صدف، سسٹر شبانہ اور سسٹر سعدیہ. ایک اور سسٹر آئیں، نصریہ. ٹھیک ہے اب یہ 5 لوگ، اب اور کوئی ہینڈ ریز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے اب یہ جو 5 لوگ ہیں آپ اپنے ہاتھ کھڑے رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں ایک ایک کو بلاؤں گی، ایک ایک آپ پھر آیت کو میرے ساتھ کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سسٹر سمیہ سب سے پہلے آپ آئے. جی میم. میم شروع کروں؟ جی جی کیجیے. جی میم اس میں سب سے پہلے تو حمزہ زبر آ ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. پھر لام زبر میم ساکن ہے تو اچھا میم کے بعد سسٹر فتح کہنے کی کوشش کریں، میں نے اس لیے آپ کو لکھ بھی دیا. زبر کی بجائے جی اگر آپ ٹھیک ہے. اوکے. حمزہ فتحہ ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. پھر میم ساکن ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے. ہاں یہ پھر ابھی یہ ٹرم ابھی نہ بھی یوز کریں، ابھی ہم نے یہ کروایا نہیں ہے نا، تو ابھی آپ سے یہ ریکوائرڈ بھی نہیں ہے. آپ کو آتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ نہ ہو کہ جو کچھ ہم نے پڑھایا نہیں پھر دوسرے سے کنفیوز ہو جائیں. بس آپ اس کو ایسے رکھیں کہ جو چیز ہم خاص بتاتے ہیں یہاں پر کہ میم ساکن ہے، اس سے ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ بول کے دکھائیں. میم ساکن ہے، اس کو ہلانا نہیں ہے. ہاں اس کو بول کے دکھائیں. عالم ٹھیک ہے علم. ٹھیک ہو گیا. کے بعد علم تر، تا پہ فتحہ ہے، را پہ فتحہ ہے، اس کو ہیوی پڑھیں گے. ٹھیک کیفا، ہے. اس میں کاف پہ فتحہ ہے، یا ساکن ہے. اور پھر فا پہ بھی فتحہ ہے، اس کو بھی لمبا نہیں کرنا. ٹھیک اور ہے. یا نرمی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فعل، فعل میں تینوں پہ فتحہ ہے، ان کو بھی لمبا نہیں کرنا. اور ربو کا، ربو کا میں را کو ہیوی پڑھیں گے اور اس پہ فتحہ ہے، با پہ ضمہ ہے اور اس پہ تشدید ہے، اس لیے اس کو ہم مضبوطی اور جماعوں سے پڑھیں گے. اور ضمہ ہے تو اس کو ہم راؤنڈنگ بھی کریں گے. اور الحمدللہ. کاف پہ فتحہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بھی اصحاب الفیل، با کے نیچے کسرہ ہے، حمزہ پہ فتحہ ہے، صاد ساکن ہے، ہا پہ کھڑا زبر ہے، اس کو ہم لمبا کریں گے 2 کاؤنٹس. اور ہا پہ فتحہ کھڑا زبر، با کے نیچے کسرہ ہے اور اس کو لمبا نہیں کریں گے. اصحاب الفیل، اب لام ساکن ہے اور فا کے نیچے کسرہ ہے اور یہاں پہ یا مدہ بھی ہو رہی ہے تو اس کو لمبا کریں گے اور اینڈ پہ لام ساکن ہو جائے گا تو اس کو ہلانا نہیں ہے. اور اس کو ہم کیا بنا لیں گے؟ مد عارض وقفی. اچھا اچھا آپ کا نام تھوڑے سے چینج ہم سے یاد ہے. مد ہم اس کو کہتے ہیں مد عارض للسکون، یعنی کہ ہم نے ایک عارضی مد بنائی ہے. یہ جو آخری ہمارا حرف تھا مد کے بعد اسے ہم نے عارضی طور پر ساکن کیا، سکون دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی الحمدللہ بہترین ہو گیا، بہت اچھا آپ نے پڑھا. اچھا اب ایک دفعہ جو جس طرح سے ہم بتاتے ہیں اسے ویسے بھی دیکھ لیں. آپ نے کیا دیکھنا ہے، یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے یہ حلقیہ ہے، کون بتائے گا اس کا جو مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو مخرج عام ہے وہ الحلق ہے، تو اس کا مخرج خاصہ کیا ہوگا؟ میں بتا دوں، ہاں اقصا بتا دیں. الحلق. اقصال حل. اقصا حلق الحلق. ہے ٹھیک ہے اقصا کتاب. الحلق. الحمدللہ. اچھا جی لم پہ جیسے ہم نے بات کر لی کہ ہلانا نہیں ہے، کیوں نہیں ہلانا؟ کیونکہ یہ ہمارے کلکلا والے لیٹر میں سے نہیں ہے. را پر یعنی کہ مفخم پڑھیں گے، یہاں بھی را مفخم پڑھیں گے. اچھا مجھے کاف بتائیں، اس کو باریک مرکک پڑھنا یا مفخم پڑھنا، یعنی کہ اس کو ہیوی پڑھیں گے یا لائٹ پڑھیں گے؟ اس کو ہم لائٹ پڑھیں گے، مرقق. الحمدللہ. ٹھیک ہے اس کو ہم مرکک. ٹھیک ہے مرکک الحمدللہ. اچھا جی سعود کیسا ہے؟ سعود یہ مفخم ہے یا مرکک ہے؟ میں نے منہ لکھ دیا، اب آپ مجھے بتائیں. یہ اس کو یہ مفخم، مفخم ہے. مفخم ہے. ٹھیک ہے مفخم ہے اور اس میں ایک اسپیشل کوالٹی بھی ہے. یہ اور ہیوی بھی ہے، ہاں زیادہ ہیوی اور موٹا ہے. مفخم تو ایک ہی ہو گئی نا بات. سیٹی ہے اور جی. کیسی سیٹی ہے؟ موٹی اور سیٹی ہے. یہ جی ٹھیک ہے یہ زا ہاں. سین صاد کے ساتھ. بی موٹی اس سی بی اس اس
मोटी ठीक है, सीटी के साथ है। मुंह को ना हवा से भर लें, या हवा मुंह में ज्यादा सारी भर लें, फिर कहें औस औस। और सिस्टर ने कहा था खड़ी जबर, तो हम इसे कैसे बोलते हैं? अलिफ अलिफ सगीरा। सगीरा। अलिफ सगीरा ये है हमारे अलिफ मद के कायम मुकाम, यानी ठीक कि है मैम। जितना हम अलिफ मद को खींचेंगे उतना ही अलिफ सगीरा को खींचते हैं। ठीक है, सिस्टर ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा से एनालाइज किया था। अब ये जो छोटी छोटी सी बातें, अच्छा अब है बिल, इसको बिल नहीं करना, क्योंकि ना ये जो हमने सूरह फील तो खास तौर पर अपने ये जो 4 5 स्टैंडर्ड में याद की होती है, हम कहते हैं अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बि अस्हाबिल फील। ये क्या होता है? ये बचपन में याद किया हुआ था। बचपन में क्या होता है फर्क अब के और जैसे थोड़े से जैसे शऊर आ जाए तब के और बचपन में याद किए में ये फर्क होता है। तब सिर्फ हमें वो पूरा पूरा सेंटेंस, जैसे एक पूरा फिक्रा चाहिए होता है। जैसे बच्चे पोइम याद करते हैं वैसे ही बच्चे इसको याद करते हैं। फिर गलती क्या हो जाती है, हम उसको फिर उसी तरह से याद रखते, उसी तरह से नमाजों में पढ़ते हैं। अब जब आप पढ़ें, आपने आराम सुकून से नमाज पढ़नी, नमाज में आप तिलावत करें अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। हा को लंबा कर लें ताकि पता चले कि यहाँ पर एक खड़ी मद थी। असहाब उर्दू में लिख के देख ले, असहाब। ठीक है, ऐसे असहाब, यानी कि क्या तूने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ, यानी कि फील के असहाब जो थे, फील वाले थे, हाथी वाले थे, उनके साथ क्या किया। तो साथ साथ मैं तो आपको वैसे भी कहती हूँ तर्जुमे देखा करें ताकि मजीद हमें समझ आए। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएं सिस्टर, आप हैंड अपना डाउन करें, सिस्टर सदफ आ जाएं हमारे साथ। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। जी मैम। जी, मैम हमजा पर फतहा है, इसे 1 काउंट। ठीक है, लम मीम पर जज्म है, वो साकिन है, इसको हिलाना नहीं है। ये ठीक है, कलकला में से अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं ठीक है, है। यज, ये कलकला हरूफ में से है। यज, इसका कलकला करना है यहाँ पर। 1 अल्हम्दुलिल्लाह, काउंट। यज अल, लाम को हिलाना नहीं, ठीक ये है, कलकला में से नहीं है। कई, ये हरूफ लीन में से है, इसको नरमी के साथ अदा करना है। ठीक है, कई दाल को 1 काउंट। ठीक और है। हुम, मीम में हिलाना नहीं, ये हरूफ कलकला में से नहीं है। फी, अच्छा, यहाँ पर या मद नहीं, यहाँ असली, एक छोटा सा मद कायदा रह गया। ये दो अम्मा थी जी, तो क्या करेंगे? राउंडिंग। जी बिल्कुल, और मीम में साकिन है, इसको हिलाना नहीं है, इसके साथ ठीक है, मिलाना है। 1 काउंट। पी में मद असली है तो इसे 2 काउंट। ठीक है, और तद, ये तद, ये दौद मुखफ़्फ़म है। और ठीक है, ये कलकला में से भी नहीं है, इसको मुखफ़्फ़म पढ़ना है और हिलाना नहीं। ठीक है। तद और ये कहाँ से ये, अदा होगा? ये दौद का जो बस एक अलहदा एक ही मखरज है, उसका नाम भी अलग सा ही है। जी ये मैम होता है कि जब खाफातु, हमारी जो आफतुल लिसान आफतुल होती है, लिसान। हाँ, ऊपर ठीक है, वाली 5 दाढ़ों के साथ लगते हैं, यानी दवाहिक, तवाहिन, तवाहिन, तवाहिन और नवाजिस, तो फिर ये अदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद लाम, लाम कैसे हमें नजर आ रहा? कसरा भी है और या भी है। एक तो हमारी मदसली बन गई है लाम जा ठीक के है, साथ। और फिर मद आरिस सुकून की वजह से 6 काउंट इसको ठीक करेंगे। है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब एक तदलील। और चीज नोट करें, ठीक है, 6 काउंट आपने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया, बहुत अच्छा सा आपने इसे एनालाइज करवाया हमारे साथ। अच्छा, जहाँ पे तनवीन आ जाए ना, तनवीन चाहे कसरा तैन की हो चाहे दोमा तैन की हो, ये होती है, ऐसी होती है, बाज़ दफा ऐसे, इन दोनों सूरतों में हमने इसको सुकून ही देना है। ठीक है, फर्क कहाँ आता है? फतहा तैन पर। फतहा तैन की जब हम तनवीन को साकिन करते हैं तो ये क्या बन जाता है? इसके साथ एक मद बढ़ा देते हैं। जैसे हमने देखा अफवाजा, तो ये अफवाजन था ना,
تو پھر اس صورت میں افواج نہیں کہتے اس کو، ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ایک فتحہ کو ہم الف میں بدلتے ہوئے ایک مد بنا دیتے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم نے آگے سیکھ بھی لینا، مد عوض ویسے اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک تنوین کے بدلے میں اس کا معاوضہ ہم نے کیسے ادا کیا، یعنی کہ اس کو ہم نے پے کر دیا ایک مد کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کے عوض ہم نے اسے 2 کاؤنٹ لمبا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ اس میں یہ جو ہم نے اپنے کرنے ہیں نا تنوین کے اور نون ساکن کے احکام، وہاں پہ ہم نے یہ سیکھ لینا ہے کہ اگر اسے ملانا ہو، جیسے لام کے نیچے تنوین ہے تو اگر اس کے دوسری طرف کھول کے لکھ لیں گے نا تو یہ ہو جائے گا تود لی لن، ٹھیک ہے، یہ نون ساکن پہ ختم ہو جائے گا۔ اب کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے ایک جیسے رول ہوتے ہیں تو اسے پھر ہم آگے واو سے ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی چونکہ ہم نے ساکن کرنا ہے، ساکن میں بہت اچھے سے یاد رکھ لیں، کسرتین ضمتین دونوں کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے بھی سمجھ لیا کریں کہ اگر آپ نے اس طرح سے تلاوت کرنی ہو، اس میں نقطے بھی ڈال دیتی ہوں۔ اور آپ نے بہت اس کو پیارا سا بتا دیا، مفخم ہے اور ہلانا نہیں ہے۔ میں نے خود اس کو جب میں نے بچپن میں یاد کیا تو میں نے تد ہی یاد کیا تھا، اور جو آپ نے پہلے سے یاد کیا ہے اسے آپ نے جب واپس صحیح کرنا ہے تو وہ بنسبت نئے سیکھنے کے زیادہ مشکل ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم قرآن پاک کو جیسے ہم 30ویں کے بعد 29واں پارہ شروع کریں گے نا، جب انشاءاللہ ضرور بے ضرور شروع کریں گے، ہم سورہ ملک پڑھیں گے نا جب، آپ دیکھیے گا کہ سورہ ملک ہمیں تھوڑی تھوڑی کرنی پڑے گی، کیونکہ سورہ ملک زیادہ تر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، اس میں ہم نے کیا یاد کر لیا ہے، غلطیاں ساتھ ساتھ یاد کر لی ہیں۔ تو ایسی صورتیں جو ہمیں حفظ ہیں، جو ہمیں یاد ہے، اس میں ہمیں تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ گھبرائے بغیر، پریشان ہوئے بغیر، صرف بدھ کا ایک دن ہوتا ہے، اس میں آپ کوشش کیا کریں کہ جیسے 55 منٹ تک تو ضرور بالضرور آ جایا کریں۔ فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو 1 ڈیڑھ گھنٹے میں بہت اچھا سا لیسن مل جاتا ہے تجوید کا۔ اچھا جی، علم ہلانا نہیں، کوشچن بالکل ٹھیک ہے، یہ فتح ہی دو زبر فتح والی، تعین، جی دو جی، فتح والی آپ نے بولا ہے، تو اس کو کتنے کاؤنٹ دینے ہیں 2 جب کاؤنٹ، یہ 2 کاؤنٹ مد اصلی بن جاتی ہے۔ سمجھ لیں کہ افواجہ تھا، ہم نے رکنا تھا، ہم نے عوض یعنی کہ معاوضہ ادا کر دیا، اس معاوضے میں ہمیں کیا ملا، اس کے بدلے میں ہمیں 2 کاؤنٹ کی لینتھ مل گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، قیدہ ہم ابھی ہم نے اپنے قاعدے میں انشاءاللہ لین والا پورا ایک لیسن پڑھنا ہے، لیکن ویسے ہم نے کیا یاد رکھنا ہے، کئی، یہاں پہ کئی کا ہے، یہاں پر بھی قیدہ ہے، تو اس کو یہ کئی دبئی والی آواز نکالنی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہ آبی کے کتھا تھا ان کی تنوین، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آ جائے سسٹر شبانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو کو راؤنڈ کر کے پڑھیں گے، اور واو کے اوپر فتحہ ہے، اسے ہم بغیر کھینچے ادا کریں گے۔ حمزہ کے اوپر فتحہ ہے اور را ساکن ہے، را کو حمزہ کے ساتھ ملاتے ہوئے مفخم پڑھیں گے۔ الحمدللہ، سین ہمارا حروف سفیریہ میں سے ہے، اسے ہم مرقق پڑھیں گے۔ ٹھیک لام ہے، کو بھی مرقق پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لام کے اوپر کسرہ ہے، سین کے اوپر بھی لام اور سین کے اوپر ہمارا فتحہ ہے، تو ان دونوں کو ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ عین کے اوپر ہمارا فتحہ ہے، اسے اور بھی یہ کہاں بغیر سے کھینچے ادا پڑھیں ہوگا، گے۔ یہ اور کہاں یہ سے ادا ہمارا حروف حلقی ہے، حرف ہاں، حلقی ہے، اور یہ ہمارا ادنا حلق سے اقصی حلق سے ادا نہیں، سوری، وسط وسط، حلق سے ادا ہوتا ہے، وسط جی، وسط الحلق سے ادا ہوتا ہے۔ لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر فتحہ ہے، یا ساکن سے پہلے فتحہ آ رہی ہے، اسے لین کہیں گے اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اور ہا کے نیچے کسرہ ہے، میم ساکن ہے، اسے ہم بغیر ہلائے ہوئے ادا کریں گے جلدی سے۔ ٹھیک ہے، قا کے اوپر فتحہ ہے، اسے ہم مفخم پڑھیں گے جی اور بالکل بغیر بالکل، کھینچے ادا کریں گے، اور ٹھیک ہے، یا کے ساتھ ملائیں گے نرمی کے ساتھ، کیونکہ یا لین ہے، اور اسے نرمی سے جلدی سے پڑھیں گے۔
را کے اوپر فتحہ تعین، اسے ہم بغیر غنہ کے ادا کریں گے کیونکہ ٹھیک آگے ہمارا حمزہ آ رہا ہے جو کہ حرف حلقی ہے. حمزہ کے اوپر فتحہ ہے، اسے ہم بغیر کھینچے ادا کریں گے. با کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، اسے ہم 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے. اور با کے ساتھ با کے نیچے کسرہ ہے اور آگے یا ساکن آ رہی ہے، اسے بھی ہم مد اصلی ہے یہ بھی، اور یا ساکن سے پہلے زیر کسرہ آ رہی ہے تو اسے بھی ہم 2 کاؤنٹ کریں گے. ہاں. لام کے اوپر فتحہ ہے، اسے ہم باریک یعنی مرقق اور بغیر کھینچے ادا کریں گے. اور یہاں پر پھر رکنے کی صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور جی 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 وہ مد عارض للسکون ہوگا، اسے ہم الحمدللہ 6 کاؤنٹ کریں گے. الحمدللہ. جی اور سسٹر شبانہ نے کہا سب سے پہلے فٹافٹ انہوں نے کہا اقصا الحلق، پھر کہتی نہیں 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 وہ ہے ادرا الحلق، پھر وسط الحلق، کوئی ایک تو ہوگا نا، کہیں ایک پر تو ٹیچر کہے گی نہیں نہیں نہیں، شاباش. وہ بس میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی تھی. ہاں ہو جاتا ہے. یہ تو کنفیوژن ہے نا. دیکھیں اس کی وجہ سے یہ جو اکثر ہماری باقی بہنیں ہیں نا وہ نہیں آتی، تو میں کہتی کوئی بات نہیں، پھر کیا ہم اس لیے تو یہ بہنوں بہنوں والا ہم نے ماحول بنایا ہے نا. نہیں تو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں 10-12 سال کا بچہ بھی اس میں ڈال لیں، تو یہ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو آپس میں ذرا یہ ہو جاتا ہے کہ ساری ہم فیمیلز ہیں، آرام سے ہم اس کو پڑھ لیں گے. بچوں کے لیے اگر کرنا ہوا تو وہ انشاءاللہ علیحدہ سے کوئی کورس بنائیں گے تاکہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے آرام آرام سے ہر چیز کو سیکھ لیں بغیر شرمائے ہوئے. تو الحمدللہ سسٹر نے بہت اچھی کوشش کی، سسٹر سمیہ نے، اور اس کے بعد ایک اور سسٹر نے کی تھی، ان کا نام کیا تھا میں نام بھول گئی ہوں. سسٹر شبانہ اور ایک اور سسٹر، آپ اپنا نام بتائیں کون سی سسٹر تھی؟ سسٹر صدف. ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سب نے بہت اچھی کوشش کی. اچھا اب آ جائیں سسٹر نصریہ، آپ آئیں. ٹھیک ہے اب میں آیت پڑھتی ہوں، پھر آپ نے اسے مجھے اینالائز کر کے بتانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان ترمیہم بحجارۃ من سجیل. جی میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا ہے، تا کے اوپر وہ ہے فتحہ ہے، فتحہ، اور را جو ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے. را کے اوپر ساکن ہے. تر، تر پڑھا جاتا ہے. میم، میم کے نیچے کسرہ ہے اور یا اس کے ساتھ ملانا ہے. ہا جو ہے، ہا ایک ہی ہوتا ہے. ہا حلق کا پڑھنا ہے، وہ ہا نہیں ہے جو حلق کے نیچے پڑھا جاتا ہے، حلق اللسان میں. تو اس ہاں کو کہتے ہیں ہلکا پڑھتے اقصا ہیں. اللسان. ٹھیک ہے اقصا اللسان، اقصا اللسان، ان کے اقصا نام یاد اللسان. کر لیں. ٹھیک ہے تر ترمیہم، اچھا اس کو ہم جو تر ہے نہ ہم کریں، کے تر نیچے تر. تر، تر، ترمیہم، ہے کے نیچے کسرہ ہے اور میم کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے. ترمیہم، اس کو جلدی سے پڑھنا ہوتا ہے. بی ہے جارتی، بی کے نیچے کسرہ ہے. ہا حلق اللسان، حرف اللسان میں اس کے نیچے وہ ہے کسرہ ہے. اور جا، جا کے اوپر وہ ہے فتحہ. بحجا، بحجا اس کے ساتھ حمزۃ الوصل ہے، الف ہے، مطلب اس کو تھوڑا سا نہیں کھینچنا حمزۃ پڑتا ہے. الوصل نہیں ہے، صرف الف ہے، حمزۃ الوصل نہیں ہے. الف ہے. ٹھیک ہے اچھا، الف ہے. الف ہے. اس کو تھوڑا سا اس کو کھینچا جاتا ہے. نہیں تھوڑا سا نہیں، ہم نے بحجا، تو ڈیسائیڈ کیا ورنہ 2 کاؤنٹ، تھوڑا سا نہیں کہنا 2 کاؤنٹ. ٹو کاؤنٹس، ٹو کاؤنٹس اس کو کھینچا جاتا ہے. بحجاراتن، راتن، را کے اوپر وہ ہے فتحہ اور ٹھیک ہے تا کے نیچے کسرتین ہے. ٹھیک ہے. بحجاراتن، مطلب اس کو تھوڑا سا سکون بھی دینا ہے اس کو. نہیں اچھا بحجار، اچھا اس کو نا ابھی ایسے سکون نہ کہیں، اس کو انشاءاللہ ہم نے اپنے جو نون ساکن اور تنوین کے احکام سیکھنے ہیں نا. چلیں آپ اس کو پورا کریں، میں پھر اس کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے آپ آگے پورا کریں. بحجاراتن، بحجاراتن. من، من میم کے نیچے کسرہ ہے اور نون کو اپنے طرف کھینچ لیتا ہے. من، اس کو جلدی سے پڑھنا ہوتا ہے. سجیلن، سین کے نیچے کسرہ ہے، جیم کے نیچے بھی کسرہ ہے، یا کو اپنے ساتھ کھینچ کے لام کو پھر دو کسرتین ہے تو من سجیلن پڑھا جاتا ہے. اور اگر اس کو ساکن کرنا ہے تو
साकिन करना है तो उसको सुकून देना होता है ना मैम। ठीक है, और इसको फिर कितना खींचेंगे? 2 काउंट, नहीं नहीं, जब खींचेंगे पूरा 6 काउंट, खींचेंगे, सिक्स 6 काउंट। सिक्स काउंट, सिक्स सिक्स काउंट, काउंट, ठीक है, सिक्स मत काउंट। आरिद ली सुकून। अच्छा, अब इसको दोबारा से देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश। आपने बीमारी की हालत में कोशिश की, अल्लाह ताला आपकी जी, काविशों को कबूल करे। अच्छा जी, तौर। आमीन। ठीक है, अब आप हाँ माइक जरा ऑफ करके सुने। तौर, जी, इसको तर नहीं करना, ठीक है, ताकि ये जी, कलकलाना लगने लग जाए, क्योंकि कुतुबु जद में रॉ नहीं है, ठीक है। तौर, इसके बाद मीम कसरा के साथ आपने बताया, आगे या भी नजर आ गई, तो तौर मी 2 काउंट देंगे। हाँ बिल्कुल, आपने बताया, इसको हाँ कहेंगे, हे नहीं कहना, ठीक है। अब आप ना अरबी को अरबी तरीके से सीख लें इंशाल्लाह। तो हा के नीचे कसरा है, और हमने देख लिया अक्सा उल लिसान से है। अब हा को हमने जब मीम साकिन के साथ मिलाया, तरमीहिम, फिर आगे हमें एक रूल करना है, क्योंकि मैंने कहा था मीम साकिन हो नून साकिन हो, अलर्ट हो जाए। अब क्या है, यहाँ पर हमने चूंकि अभी सीखे नहीं है ये वाले कायदे, तो यहाँ पर मीम साकिन के बाद हमें बा नजर आ गया। तो अब यहाँ पर हम करेंगे अ, यहाँ पर इख्फा, और इसको कहते हैं इख्फाए शफवी, यानी कि होंठों में आपने छुपानी है मीम की आवाज, आगे हमें बा नजर आ गया। तो अब यहाँ पर हम 2 काउंट देंगे। तरमीहिम, हिम भी, हिम भी, और इसको बे नहीं करना, ठीक है, बी। उसके बाद हा फिर कसरा के साथ है, उसे भी बारीक पढ़ेंगे। हा और हा, हा और हा, थोड़ा फर्क भी ले आएंगे। बी ही, तो थोड़ी सी आप आवाज़ वसतुल हलक से निकालेंगे, ठीक है। हमारी आयात में साथ साथ ही दोनों अल्फाज आ गए। अच्छा, इसके बाद है जा। जा में डेफिनेशन जो याद रखनी है ना, वो पीछे वाले को खींचने वाला ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कहें कि फतहा के बाद अलिफ है, कसरा के बाद या है, दुम्मा के बाद वाव है, तो ये सारे क्या हैं, ये मदिया हुरूफ हो गए। उल्टा भी याद कर सकते हैं। अलिफ से पहले फतहा है, या से पहले कसरा है, वाव से पहले दुम्मा है, तो उस सूरत में 2 काउंट की मद असली बनाई जाएगी, ठीक है। ये जिस तरह से मैंने इसको ये निशान लगाया होता है ना, इसी तरह से आप भी कर लिया करें, ताकि ये याद रह जाए कि ये जो ही जा, ठीक है, ही जा, तो ये निशान बता रहा है कि ये फतहा को अलिफ के साथ मिलाया, 2 काउंट की मद बनाई, रॉ को पुर मुफखम पढ़ा, और ये था तिन। अब तिन अगर इसको लिखें ना, खोल के लिखें, बी ही जारतिन, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये नून साकिन आ जाएगा। अब नून साकिन और तनवीन के एक जैसे रूल होते हैं, अभी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन याद रखेंगे। कारी का सुनने में भी आप 2 2 काउंट 2 काउंट इस तरह लिख लिया करें। अब तनवीन के बाद इसको मीम साकिन से मिलाना, यानी कि समझ लें नून साकिन के बाद मीम आ गया, तो हम इसका इदगाम कर देंगे, इसको इसमें पूरा पूरा मर्ज कर देंगे। तिम, ठीक है, नून की आवाज को मीम के अंदर छुपा लें। तिम, तिम। उसके बाद फिर नून फिर साकिन नजर आ गया। अब नून साकिन के बाद सीन है, इंशाल्लाह नून साकिन के अहकामात में हम देखेंगे। अकलाब को निकाल दिया जाए, हरूफ हलकी को निकाल दिया दिया जाए, अदगाम वाले हरूफ को निकाल दिया जाए, तो जितने बाकी हरूफ बचते हैं उन सब पर हम इख्फा करते हैं। इख्फा कैसे होगा? नून साकिन के बाद सीन नजर आया ना, तो नून साकिन को इस तरह अदा करना है कि जैसे सीन बस अदा होने ही लगा। इसको फिर हम इसके लिए आसानी कैसे करते हैं, मीन्स कर लेते हैं, मीन्स, MINS लिख लें, क्योंकि हमने मीन्स, झील, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 2 काउंट देंगे। ये 2 काउंट दे दिए। सी को बारीक पढ़ना, सी सी सी, आपकी सीटी भी आ जाए। और जीम मुशद्दद है, जल्दी नहीं करनी, 2 बार अदा करना, पहला साकिन है, दूसरा कसरा के साथ है। साथ हमें कसरा के साथ या नजर आ गई, या से पहले कसरा नजर आ गई, 2 काउंट की मद असली बन रही थी। एक हर्फ हमें मद के बाद नजर आ गया, तो अब इस सूरत में सुकून देते हुए हमने इसे मद आरिद ली सुकून बना दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से, जज़ाकिल्लाह खैरा सिस्टर नसरिया, आपने अच्छा अच्छा कोशिश करके पढ़ लिया। अब आएंगी सिस्टर सादिया और सिस्टर आबिदा।
آپ سے میں پھر دوبارہ سے پہلی آیت سنوں گی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے سنا لینی، کیونکہ جنہوں نے پہلے ہینڈ ریز کر لیے تھے ہم نے ان کو پہلے پہلے باری دے دی، تو انشاءاللہ آپ سے میں سنتی ہوں۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ سسٹر سعدیہ اجازت آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، فا کے اوپر فتحہ ہے، اسے 1 کاؤنٹ کھینچیں گے۔ جیم، عین اور لام، اس پر بھی فتحہ ہے، اس پر بھی 1 کاؤنٹ تک کھینچیں گے۔ ہا پر ضمہ ہے، ضمہ پہ جو ہے ہونٹ جو ہے ہمارے وہ راؤنڈ ہوں گے۔ اور میم پر جزم ہے، تو اس کو ہم جو ہے نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس پہ قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کاعصفم، کاف جو ہے وہ مرکب پڑھا جائے گا، اس کے اوپر فتحہ ہے، 1 کاؤنٹ تک کھینچیں گے۔ عین جو ہے وسط الحلق سے ادا ہوگا، اس پر بھی فتحہ ہے، اور اس کو جو ہے 1 کاؤنٹ تک کھینچیں گے۔ اور صاد جو ہے وہ موٹے حروف میں سے ہے اور سیٹی والا حرف بھی ہے، اسے مفخم بھی پڑھیں گے، اور ساتھ جو سیٹی اس کی ہوگی وہ بھی مفخم ہوگی، اور اس کو عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کاس موٹا کر کے۔ اچھا جی، فا کے نیچے کسرتین ہے، اس کے بعد جو ہے میم مشدد ہے۔ فا کو میم میں مدغم کر کے پڑھیں گے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، اور اس کے اوپر 2 کاؤنٹس کا غنہ بھی کریں گے، یعنی جب اس کے اندر ادغام کریں گے تو 2 کاؤنٹس کا غنہ بھی ہوگا اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اچھی جی، اس کے ساتھ حمزہ جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر سکون ہے، تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ کاف واو پیش سوری کاف پر ضمہ ہے، واو ساکن ہے، یہاں پر مد اصلی ہے، اسے 2 کاؤنٹس تک کھینچیں گے، اور وقف کی صورت میں یہاں پہ مد عارض سکون بنے گی، اسے 6 کاؤنٹ تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ الحمدللہ، مد عارض تھی سکون، جزاک اللہ خیر، الحمدللہ، بہترین کوشش، بہترین، الحمدللہ۔ اچھا جی، سسٹر نے الحمدللہ ساری چیزیں ہی بتا دی، سعود پر ذرا کوشش کر کے آپ نے ہوا بھر لینی منہ میں، تاکہ یہ کاسفن آرام سے نہ دے۔ دیکھیں، کا باریک، عین باریک، فا باریک، اس کے درمیان میں ایک سعود ہے، تو یہ نہ ہو کہ سعود کو دیکھ کے آ ہو جائے یا فا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کا عص، کا عص، عص، کا کا عصفم مأکول۔ حمزہ جب بھی ساکن دیکھیں اسے جھٹکا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ سے یہ ہماری صورت ہوئی کمپلیٹ۔ اچھا جی، سسٹر عابدہ آپ آئیں اور آپ مجھے پہلی آیت میں سنائیں۔ جی میم جی یہ جو آیت نمبر 4 ہے، جی ترمیم، تو میم جو ساکین ہے اس پر اکفا کرنا ہے۔ جی جی، اخفاء شفوی میں نے یہ لکھا ہے۔ یہ جو میم ساکین جو پیچھے ہیں، قیدہ ہوں اور یہ فجعلہم، تو ان پر بھی کرنا ہے یا ان پر نہیں کرنا ہے؟ اچھا، وہ ابھی ہم نے رول کرنے میم ساکن کے، ٹھیک ہے؟ میں نے وہاں پہ کوشچن مارک بنائے تھے نا، میم ساکن کے بعد 3 طرح کے رول ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ میں نے اس طرح بنا کے چھوڑ دیا تھا، میم کے بعد میم ساکن آ جائے، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ با آ جائے میم ساکن کے بعد تو اخفا ہوگا، ان 2 کو چھوڑ کے با اور میم کو جتنے بھی میم ساکن کے بعد آ جائے وہاں اظہار ہو جائے گا، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو پورا کروائیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ اوکے پہلے ٹھیک نون ساکن کروائیں گے، پھر انشاءاللہ یہ بھی کروا دیں گے، مثالوں کے ساتھ کروائیں گے، بہت اچھا سا یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اکثر پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے نون ساکن والے تو پھر بھی یاد رہ جاتے ہیں، میں جب خود اپنی تلاوت سناتی تھی اپنی ٹیچر کو تو مجھے یہ الگ سے ان کو مارک کرنا پڑتا تھا، یہ اکثر میرا سکپ ہو جاتا تھا۔ الحمدللہ سے جب آپ کرتے رہتے ہیں، پریکٹس کرتے رہتے ہیں، تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی آگے بھی غلطیوں سے بچائے ہمیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ نظر آ جاتا ہے، کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب با ہے تو ہم نے یہاں پر 2 کاؤنٹ کرنے، قرآن پاک پہ تو ہمارے جو جس پہ ہم نے پڑھا ہے اسی طرح سے ہم نے یہ سارا کچھ اس کے اوپر لکھا ہی ہوا، وہاں تو یاد رہ جاتا ہے، بعض وہ موبائل سے پڑھتے ہوئے یا کسی اور قرآن سے پڑھتے ہوئے، تو تب بھی اگر یہ ذہن میں ہو جائے، یاد ہو جائے نہیں ساری چیزیں، پھر انشاءاللہ آپ کسی بھی مصحف سے پڑھیں، کسی قرآن سے پڑھیں، آپ کو مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ سارے رول ہم نے سیکھنے ہیں، آپ کو کہیں نہیں جانے دینا، یہ ہمارے پاس 2 تجوید کی موٹی موٹی کتابیں جس میں سے ہم نے آپ کو سارا کچھ کروانا ہی ہے،
किताबें हम आपके साथ इसलिए नहीं शेयर कर सकते कि हमें इजाज़त नहीं है, ठीक है, हम इसीलिए अपनी स्लाइड्स खुद बनाते हैं, हम आपके साथ खुद लिख लिख कर सारा शेयर करते हैं। हाँ, अगर हमें इजाज़त मिले तो फिर हम आपके साथ वो अपनी बुक्स भी शेयर कर सकते हैं जिनसे हमने पढ़ा है। तो सिस्टर आबिदा आप आइए। मैम के बुक के अगर नाम बता दें आप, सिर्फ हाँ हाँ, वो हम नाम भी नहीं आपके बता साथ सकते? नहीं नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल आप मंगवा भी सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो दारुसलाम से हमने ली थी, आप भी वहाँ पे हमने जहाँ कायदा के लिए जो दिया था ना आपको नंबर 1, तो मैं आपको आज अपनी बुक्स के दे देती हूँ। जो इसमें एक कायदा था, 2 कायदे थे हमारे पास, 2 कायदे, एक कुरान, 2 किताबें और एक नमाजी मोहम्मदी। आप पूरा कोर्स भी मंगवा सकते हैं, आप अपनी सहूलत के हिसाब से पहले जैसे एक बुक ले लें फिर दूसरी ले लें, इस तरह से कर लें जैसे आपको सहूलत हो, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा जी सिस्टर आबिदा आप आए जरा, ये मुझे पहली आयत सुनाएं। सिस्टर हफ्सा भी कुछ कहना चाहती हैं। जी, मैं ये कहना चाह रही थी, किताबें तो हमने ढेरों ढेर इकट्ठी की होती हैं, जो हमें पसंद आती है, पता चलता है, लेके रखी जाती है, लेकिन उसका मेरे ख्याल से इतना फायदा नहीं होता, और वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, टीचर के बगैर वो समझ भी नहीं आती। तो मेरे ख्याल से पहले आप ये कर लें, अगर आपको लगता है आपको जरूरत है तो ले लें, लेकिन सिस्टर नौरीन जैसे कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा वो शेयर करती जाएंगी, वरना फिर आप मंगवा के वही पहाड़ ना बनता जाए, तो इस नहीं वजह नहीं, से जो बुक है अगर ना। लें तो जरूर खोलें, फिर बुक खोलें, बुक से पढ़ें, हाँ एग्जैक्टली, यही ठीक है। पॉइंट है। अच्छा जी सिस्टर आबिदा आप अगर माइक ऑन कर सकती हैं तो आप हमें ये सुना दें, वरना मैं फिर किसी और से कहूँ। ओके ओके मेरा जी जी बच्चा। जी जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा फतह आ, ये 1 काउंट है, ये नहीं नहीं, मैंने कहा था आप हल्की मुझे में से सुना है। दें, आप मुझे सुना दें। अच्छा, मैंने तो वैसे ही, मैंने कहा मैं भी सुनाऊं ऐसे ही। हाँ चलिए, अगर आपको अपने शौक से करना चाहती हैं तो जरूर करें, हाँ, बिल्कुल करें, हमजा अच्छा लगेगा फतह आ, मुझे। ये जी 1 काउंट है। ठीक है। मुझे तो आपका तरीका ही बहुत अच्छा लगा अच्छा बच्चे, अच्छा, बहुत जजाकिल्ला, अच्छा लगा। मैं तो जजाकिल्ला। इस वक्त बहुत अर्ली है मेरे लिए, पर मैं फिर भी उठती तो हाँ हूँ। जी जी, हमें बिल्कुल अभी मैं अंदाजा है। नमाज भी नहीं पढ़ी मैंने। जी ये चलिए तो हरूफे फिर हल्की में से है। ठीक है। ये अक्सर लिसान से निकलता है, हलक से, अक्सर हलक से हाँ, निकलता है। अक्सा उल हलक से, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लाम पे फतह है, मीम पे सुकून है, ठीक है। और लाम तरफिया लिसान से निकलता है, और हाँ ठीक अल है, ये भी आपने याद रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। मीम सुकून है, ठीक अलम, है। ताफ एक फतह है, ता ता वो, रॉ, रॉ को कैसा पढ़ेंगे, बारीक रा को पढ़ेंगे। पुर नहीं, पुर पुर पढ़ना है पढ़, इसको, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफख्खम, तरकीक ठीक है। कहते हैं, मखफ़म, मुफख्खम, मुफख्खम, मखफ़म कहते हैं। ठीक है। काफ को हमने कैफ को हमने पढ़ना है अक्सर लिसान से, जो सख्त तालु को लगे, बिल्कुल, सिस्टर ने कितने अच्छे मखारिज भी जो याद किए मुंह मुझे। की जानब से, मुंह की जानब से। या हमें ये शजरिया में से है। जी कैफा, कैफा फतह है, जी ये फा शफविया होंठों में, होंठों से है निकलता। बिल्कुल और फिर ये फा है, ये भी सेम हुई शफिया हरूफ में बिल्कुल। से है। आइन जो है हरूफ हल्की में से है, ये वस्तन हलक से निकलता है। लाम पे तरफिया लिसान से। राप को हमने मुखफ नहीं, हाँ तरकीक पढ़ना, नहीं नहीं नहीं, ये रॉ, मुखफम पढ़ना, जी हाँ जी रापुर मुफख्खम पढ़ना पढ़ना, है। ठीक है। बा भी शफिया होंठों में से है, जी और ये 2 दफा पढ़ना, शद्दा है उसके ऊपर। जी बिल्कुल। ये काफ, फिर ये आ गया उधर से ही अक्सर लसान की जी तरफ, जी 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 जो बिल्कुल, सख्त इधर ही हिस्से से पॉइंट हो लगे, गया फिर से, तालु को ठीक लगे। है। बा शफिया होंठों में से है, ये हमजा आ गया हरूफे हल्की में से, अक्सर लसान। स्वाद को हमने मोटा पढ़ना, ये मुस्तालिया हरूफ में से है, ठीक है। मुखफ़म पढ़ना। हा हरूफ हल्की में से है, ये भी वस्तुल हलक से पढ़ना। जी बिल्कुल। बा के नीचे कसरा 1 काउंट करना। लाम पे सुकून तरफिया हरूफ है। फा फिर होठों वाला आ गया, शफिया। या ठीक है। हमने पढ़ना है शजरिया,
ठीक है। لام کے نیچے کسرہ ترفیہ ہے. اب अच्छा میں پڑھ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا سانس لمبا ہے، آپ نے یہاں پر سکون نہیں دینا، تو اس صورت میں آپ نے فی کو کتنے کاؤنٹ دینے ہیں؟ اس کو ہم نے کیا بولا تھا ابھی؟ ہاں اگر رکنا نہیں ہے، رکنے کی صورت میں تو 6 کاؤنٹ بن جائیں گے، اگر ہاں رکنا جی. نہیں ہے تو 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے. اوکے اگر اوکے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا سانس ہاں جی لمبا یہ چل مدہ جاتا ہے، ہے. حروف مدہ ہے، یا سے پہلے ہاں کسرہ. بالکل بالکل. ایک اور ٹھیک. چیز آپ کے پڑھنے میں مجھے دوبارہ سے یاد آ گئی. اچھا الم ترا کیف، فا کو ادا کر کے دوبارہ فا ادا کرنا ہے، ایک ہی فا سے کام نہیں چلانا. ٹھیک ہے. سنتے ہوئے جب کوئی آپ کی تلاوت سن رہا ہو تو اس کو ایک ایک لفظ پتا چلے، جیسے موتی پروے ہوتے نا تسبیح میں، تو ایک کے بعد دوسرا دانا تیسرا دانا، اب فا اور فا اکٹھے آ گئے. الم ترا کیف فعل. ٹھیک ہے. تو سمجھ آنا چاہیے کہ ایک فا یہ کیفا کا ادا کیا اور ایک فا کا. دوسرا ٹھیک ہے. چلیں جی اب آپ یہ پہلی آیت پڑھیں. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. باقی سارا کچھ یہ ماشاء اللہ مد عارض الحمدللہ میں تھا. جی ایک بس آپ اپنی مسٹیک نوٹ کر لیں، فعل فعل فعالا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. وہ پھر ہماری ایک 2 کاؤنٹ کی مد بن جاتی ہے. وہ پھر آئینی نکلتی. نہیں فعل فعل اس کو آ کو بس لمبا نہیں کرنا. فعل یہ نا اپنی انگلی کو بالکل آپ اپنے جو حلق کے وسط میں درمیان میں رکھ کے آ آ ایسا ادا کریں گے نا 2 4 بار مشکل ہوتا ہے، کھانسی بھی آ سکتی ہے. تو فعل ربک. ٹھیک ہے. کوشش ہم کر سکتے ہیں نا، کیونکہ اگر سیکھنے میں انشاءاللہ. آپ کی ہاں جی اگر لمبا جا رہا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے. جہاں جہاں پر آئین ہے اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی لائنیں لگا لیں، یا کوئی چھوٹا انشاءاللہ. پینسل کلر کر لیں. اس سے یہ ہوگا جہاں جہاں آئین آئے گا نا وہاں آپ الرٹ ہو جائیں گے کہ آئین کو میں نے صحیح ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ انشاءاللہ. سارے ہینڈ اپنے ڈاؤن کر کے دوبارہ سے ریز کریں گے. کس کے لیے؟ میں نے کہا تھا میں نے آج آپ سے حروف الہجا کی تختی سننی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. جنہوں نے بالکل بھی نہیں کچھ بھی سنایا نا، میری خواہش ہے کہ وہ لوگ پہلے آ جائیں. ہم نے نماز پڑھنی، ہاں میرا جی اگر سن لیں تو پلیز. آپ مجھے چلیں آپ مجھے ہا سے لے کے رو تک سنائیں گی، لیکن آپ نے اس کا ٹائٹل بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. میں ٹائٹل بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بھی پتہ نہیں میرا وہ قاعدہ کدھر ہے. چلیں آپ ادھر سے ہی پڑھ لیں، یہاں سے آپ اپنے اس کو موبائل کی اسکرین پہ ٹیپ کریں، بڑا ہو جائے گا، یہ زوم ہو جائے گا. اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے، بڑا ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الاول حروف الہجاء المفردہ. الحمدللہ بہت خوبصورت پڑھا آپ نے. الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را. الحمدللہ. چلیں جی سسٹر اب آپ نماز پڑھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو دعاؤں کو قبول کرے، ہمارے حق میں بھی، اور آپ جن کے لیے دعائیں کریں ان سب کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول کرے. اچھا جی الحمدللہ. چلیں اب جی اب سسٹر شازیہ، پھر سسٹر رضوانہ، اس کے بعد سسٹر تسنیم. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا نام: سسٹر شازیہ، سسٹر رضوانہ، سسٹر تسنیم، میڈم میں بھی تو شاکرہ. سسٹر سعدیہ، سسٹر اچھا سسٹر شاکرہ آپ نے ہینڈ نہیں ریز کیا. میں نے جنہوں نے نہیں ہینڈ مجھے ریز آتا ہی کیا، نہیں، ہینڈل کرنا اچھا نہیں اچھا آتا نا. چلے چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اسی ترتیب سے میں نے جیسے نام لیے نا، اب آپ نے بھولنا نہیں ہے، میں لکھ دیتی ہوں: سسٹر شازیہ، سسٹر رضوانہ، سسٹر تسنیم، سسٹر شاکرہ، اور ایک ہے سسٹر سعدیہ. اگر میں نے کسی کا نام صحیح نہیں لکھا تو وہ صحیح کروا لیں.
चलें जी, अब शुरू करें। अच्छा, एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब हम कायदा पढ़ेंगे ना, हम कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब इस तरह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम मद अरदी सुकून बना लेते हैं ना, तो नीचे तो कहीं हमने बनानी नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टर शाजिया आ जाएं, आपने जा से शुरू करना है, दौद तक जी पढ़ना है, लेकिन आपने बिस्मिल्लाह और टाइटल ये भी पढ़ना है, लाजमी सबने जी पढ़ना है, ठीक बिल्कुल। है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दरसुल अव्वल हरूफुल हिजाई अल मुफरदा मुफरदा मुफरदा। ज़ा सीन शीन صاد ضاد। एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हो गया, सारे आपने हक अदा किया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा आपने। सिस्टर रिजवाना आप आए, आप टाइटल और बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर हम अगले पेज से शुरू करते हैं, ठीक है। आप टाइटल यहाँ से पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दरसुल अव्वल हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो से फा तक। वा ज़ा आइन गैन फा। फा, और फा का हमने आज ही मखरज सीखा, ठीक है। तो पूरा आपने सनाया अलिया के जो सिरे हैं, निचले होंठ के जो उभरा हुआ अंदरूनी हिस्से को लगाते हुए अदा करना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा पढ़ा आपने भी। अल्लाह ताला आप लोगों के पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने में ढेरों ढेर बरकतें अता फरमाए। सिस्टर तस्नीम आ जाएं आप। आवाज आ रही है? हाँ, अब बोले, अब बोले, बोले नहीं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दरसुल अद्दरसुल अव्वल हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। कौफ से शुरू करें, नून तक आ जाएं। क़ाफ काफ लाम मीम नून। अच्छा, सिस्टर ने अगर नून पढ़ा है तो मुझे आवाज नहीं आई है आपकी, सिस्टर। बाकी आपने जो मीम, नून हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई आपने सारे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पढ़े आपने। कौफ को भारी भी किया, काफ को बारीक रखा, लाम बारीक, मीम बारीक, और आपने इनकी लेंथ का भी ख्याल रखा। नून में होंठ अपने गोल करें, अगर नहीं किए थे तो गोल कर लें, क्योंकि आज आपकी आवाज़ थोड़ी सी दूर से आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर मुझे एक बात शाकिरा, पूछनी है, एक ये सौद और द्वाद जब हम करते हैं तो उसमें दाल की आवाज क्या आएगी, तो कलकला आएगा या नहीं? आएगा, जरूर आएगा, जरूर बिल जरूर आएगा। सोद, दोद, ठीक है, स्पेलिंग हमने सही पढ़ने हैं पूरे। सिस्टर शाकिरा आप आए, आप बिस्मिल्लाह और ये पढ़ें, टाइटल पढ़ें, फिर मैं अगला पेज निकालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाव से हाँ, पहले आप बिस्मिल्लाह आ, पढ़ें, पहले बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ें, अब टाइटल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ें। अद्दरसुल अव्वल हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब वाव से शुरू करें। वाव वाव ठीक है, हा हा हमजा या या टू काउंट पूरे कर लें। या या। बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी बहुत प्यारा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन बस हो आप गया। दुआ किया करें मेरे लिए, ढेरों ढेर दुआएं सबके लिए, बेहिसाब दुआएं, खुसूसी दुआ, बिल्कुल। खुसूसी दुआ आप अच्छा सिस्टर हफ्सा ना, ठीक मेरा ठीक, कुरान सही हो जाएगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, यही तो हमारी कोशिश है। सिस्टर सादिया, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दरसुल अव्वल हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। कहाँ से पढ़ रहे हैं?
टीचर अलिफ से शुरू कर ले, अलिफ से शुरू कर ले। अलिफ ब ता सा जीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर अफसा ने हैंड रेज किया। सिस्टर कोई आप सजेशन, कोई जी कमेंट? जी, एक चीज, माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा पढ़ा है। एक चीज मैंने नोट किया, एक तो गौ जो है ना वो थोड़ा जुआ नहीं कहना, वाव नहीं लगानी जैसे हम कहते हैं। दूसरा जो हा है ना वो हा नहीं करना, किसी को डराना नहीं है जैसे पंजाबी में कहते हैं ना। चलो मैं वो अच्छा, नहीं बता रही, लेकिन पहले मेरा मतलब हाँ, हाँ और सिस्टर अफसा की हाँ बात से हमें याद है, पहले हम सबको बताते थे हाँ ऐसे करें, क्योंकि हमें हाँ यही पता था हाँ इसको भारी करना एग्जैक्टली, है। हमें खुद नहीं पता था। हमें यही पता था कि इसको तो भारी करते हैं, तो हम तो लोगों को बताते थे कि ऐसे भारी सी आवाज निकालें। खैर, जब हमने तजवीद का कोर्स किया तो हमें पता चला कि भारी हाँ लेटर तो सिर्फ वही है, वो जो खुस्सा दोक्तिन क़िज़ है। एग्जैक्टली ठीक जी। है, तो इन बातों का ख्याल रखा करें, जो सिस्टर अफसा भी आपके साथ शेयर करें। अच्छा जी, और हमारे साथ कुछ सिस्टर्स हैं। सिस्टर उमेरा हैं, सिस्टर शगुफ्ता, सिस्टर समिया, साइमा। अच्छा जी, सिस्टर एक और मुझे नजर आई थी, फाइजा, सिस्टर शफक, सिस्टर अतिया। तो आप सब सिस्टर ने नहीं पढ़ना? आप छुट्टी पे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे नहीं है, नहीं खड़ा करने वाला। एक मिनट, एक एक करके बोले। जो सिस्टर अभी बोली थी उन्होंने क्या कहा? मैं उमेरा बात कर रही हूँ। मुझे जी, हैंड हैंड खड़ा नहीं करना आता, तो हैंड रेज नहीं करना था, कोई बात मैंने नहीं। हैंड नहीं खड़ा हाँ, किया। आप बस बोल के बता दिया करिए। चलिए, आप पहले आप ही पढ़ लें, ठीक है? फिर उसके बाद हम सिस्टर अतिया से सुनेंगे, ठीक है? चलिए, आप पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटल पढ़े। अद्दर्सुल अद्दर्सुल अव्वल हरूफुल हिजाइल मुफ्रदा। अच्छा, हुरूफ, हमें ना जबर पढ़ने की, फतह पढ़ने की बहुत आदत है। आपने क्या करना, हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। ठीक है? क्या करना है हमने, जहां पर दोमा दोमा जी, है हमने इसको दोमा ही पढ़ना। आप हा से शुरू कीजिए, हा। हा टू हा काउंट, टू काउंट। हा दाल दाल हा का हा दाल जाल रा। अच्छा, आपके ना काउंट थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, कम नहीं करने, ठीक है? अपने पास से नहीं हमने कुछ भी करना। जो स्पेलिंग ऊपर लिखे उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपने भरपूर कोशिश करनी। आज आपने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने इसको थोड़ा मजीद कैसे बेहतर बनाना है, आप कारी का सुने, ठीक है? वो जितनी लंबाई करते हैं ना अपने हरूफ की, उतना उतना लंबा करेंगे, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है? आप आवाज मखरज से सही निकाल रहे हैं, लेकिन मैं आप वो पहले इतना कोई है नहीं, इस वजह से थोड़ा सा हाँ, चलिए कोई मुश्किल बात मुझे नहीं। हो रही है। कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आहिस्ता 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 हम इसको सही करते जाएंगे ना। कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं, अगर आप हमें सुनाएंगे तो ही हमें पता चलेगा ना कि कहाँ कहाँ पर कमी है, किसे ठीक करना है। आप हमारे सामने बैठे होते तो चले, उसमें ये होता है कि हम इसे खड़ा करें, उसे खड़ा करें, अच्छा आप सुनाएं, आप सुनाएं, आप सुनाएं। अब तो हम यहाँ पर बैठ के आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप जरूर माइक ऑन करें, जरूर सुनाएं, ताकि हम इंशाल्लाह ठीक करें इसे। सिस्टर अतिया आ जाएं आप, इसी लाइन को आप दोबारा पढ़ें। कोशिश वो बिल्कुल, बस बिल्कुल। इस्तेमाल इतना करना आता नहीं है ना मोबाइल, तो कोई बात नहीं। अल्लाह थोड़ी सी ताला आपकी परेशानी होती है। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को बाराबर करे। अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। अच्छा, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा सिस्टर अतिया। आपने मुझे सुनाना है 1 मिनट में। मैं जरा दरवाजा खोला हूँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
298 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك सिस्टर नौरीन आप हैं इधर? हाँ हाँ, मैं गई थी दरवाजा खोलने, आ गई वापस। अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए सिस्टर, सिस्टर अतिया से मैंने कहा था कि आपने हाँ वाली लाइन दोबारा पढ़नी है। सिस्टर अतिया, अगर आप मुझे सुन रही हैं, आपका हैंड भी रेज है। अच्छा सिस्टर नौरीन, एक और चीज, अभी मुझे एक सिस्टर का सुन के लग रहा है उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, सुना ही हाँ, वो नहीं है। कह रही है, वो कह रही है कि मैं अच्छा कोशिश अच्छा ही कर रही हूँ। मैंने कहा अल्लाह ताला अच्छा जरूर अच्छा। आपकी कोशिशों में आपको हाँ कामयाब इंशाल्लाह करे। इंशाल्लाह। हाँ, और मेरा ख्याल है मैंने पहली दफा ही उनकी आवाज भी सुनी है, तो कोई बात नहीं। मैं वही कह रही हूँ कि खुद जिन्हें लगता है कि हमारा ठीक नहीं जी पढ़ा जा रहा, तो वो लोग तो जरूर सुनाया करें। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा है। चले जी, फिर हम इसको कर लेते हैं खत्म। चले जी, मेरा ख्याल है अब सिस्टर्स हमारी थक भी गई हैं। चले जी, जी सुभान टाइम भी हो हाँ, गया। टाइम भी हो गया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वबरकातुहू। अल्लाह और हाफिज। रहमतुल्लाहि व ना बरकातहू आखिर मैं मुझे अल्लाह और हाफिज। जज़ाकल्लाह मैं खैरन कसीरन। मेरा काशफा जो है ये मेरी बहन है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन्होंने सुनाना नहीं था कुछ भी? अभी सुना दिया ना मैम, वो थोड़ा सा झिझक महसूस कर रही है। अच्छा 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 अच्छा, ये अभी उन्होंने सुनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, कोई वो बात नहीं, मेरा आप इनको ठीक करें, उनको कहें ना कि देखें, जैसे अब आपने एनालाइज किया था, काफी आपको हो रही थी ना उसमें मुश्किल, लेकिन आपने कोशिश की। जी, जब इंसान कोशिश करता है ना, तो इंशाल्लाह जरूर बिल जरूर कामयाब होता है। ठीक है, उन्हें कहीं कोशिश करने करते रहे। वो मोबाइल भी अभी नया नया इस्तेमाल वो कर रही है ना, इतना वो अच्छा अच्छा मोबाइल के साथ अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ठीक है, चलें, इंशाल्लाह आप सिखा देंगी ना उन्हें। इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक लेकिन है। मैं पिंडी में रहती हूँ, वो इस्लामाबाद में रहती है। ठीक है, चलें जी। आपने खुद ही ठीक बता दिया कौन कहाँ रहता, हम आपके घर आ रहे हैं। ठीक है। ओके जी, ओके जी जी, मैम, और ओके, आप फैसलाबाद में होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए, मैम। ओके जी, अल्लाह चलिए जी, हाफिज। काफी सलाम।